ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتوفة كاملة بعد القبول منا إلى حضرة روح نبينا وعزنا وسندنا ومصطفانا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا وكتابة قبلنا ومعشوقنا ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود وحشرنا غدا نبتغل لرضائه المعقود. اللهم امتنا على محبته وأغينا على سنته وجماعته وإلى حضرات أصحابه البدريين والهديين والهنينيين والحمدقين وصائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أجمعين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واقض حوائجنا وبارك لنا في جميع أمورنا بجاه هؤلاء الشرفاء العظماء الكرماء المذكورين وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم رب الأجساد البالية والعظام الناخرة بلغ منا سلاما وروغا منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وصل على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا
آمن عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله. بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكسبت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فوالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. صدق رسول النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وأهل بيته أفضل الصلوات وأزكى التسليم. في قاب قوسين دنا أو أقربا من عنده هذا النبي المجتبى فرآه عينا وفؤادا مرحبا فسقاه كأس محبة تسليما. صلوا عليه
عليه وسلموا تسليما وعليك حبيبي يا رسول الله وعليك حبيبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من عند العاصي صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلال قدرك عاشقا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما സ്നേഹ ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനങ്ങൾ. സർവജഗപരിപാലകരും ജല്ലജലാലും ജഗാധിപതിയുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ സച്ചരിതരും സതീർത്ഥരും സുഹൃതവാന്മാരുമായ ദാസമന്മാരുടെ സംഗമസ്ഥാനമായ സ്വർഗത്തിലെത്തി ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിപാവനതയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകണം. ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകനും വെടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. പരമകാരുണികനും പരമദയാലുവും പരമാധിപതിയും പരമാധികാരിയുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് നമ്മോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, ഇൽമിന്റെ വഴികളിൽ നമ്മുടെ സഹായികളായിരുന്നവർ, നമ്മുടെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികൾ, എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഈ പരിപാവനമായ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ഗുരുനാഥന്മാർ, അവരുടെ ഖബറുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സമൃദ്ധിയിലുമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ മലക്കുകൾ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ സമാപനമാണ്. അവസാന ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസ് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാന കാര്യമായി ദുആ ചെയ്ത് വേണം പിരിയാൻ. ഇതിന്റെ ബഹുമാന്യരായ സംഘാടകർ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ള അന്നദാനത്തിന്റെ പൊതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കും. സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അന്നദാനത്തിന്റെ പൊതി വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സദസ്സിന്റെ വെളിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയില്ല. അത് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു പൊതി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. രണ്ട് കൈയിലും കൂടി ഒന്നേ വാങ്ങിക്കാവൂ. രണ്ട് കൈയിലും കൂടെ രണ്ട് വാങ്ങിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൊതി ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഹാദാ ദുൽമുൻ അദീം, അതൊരു വലിയ ദുൽമാണ്. ദുൽമ് അല്ലാഹു പൊറുക്കുകയില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ വയറ് നിറക്കാനല്ല. വയറ് നിറയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് 2 എണ്ണം വാങ്ങിക്കുക. ബറക്കത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്പം മാത്രം മതി ബറക്കത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഈ സദസ്സിന് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വിശാലമായ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആളുകളെ സംഘാടകരെ കയറ്റിയിറക്കുക. ഈ സംഘാടകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം ഒരു വൻ ജനാവലി 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു സദസ്സായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെയും ഗൾഫ് നാടുകളിലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ ഏത് മുറാദുകളാണോ ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി ഈ ദുആ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ശോകമുഖമായ മദീനയിലെ ഒരു ദിവസം ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഫാത്തായ ദുഃഖ കാരണത്താൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്ത് കുടുംബങ്ങളിൽ തേങ്ങിക്കരയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു ദിവസം. മദീനത്തിന്റെ ഈത്തഫലഫലങ്ങൾ പോലും ശോകമോഹമായി വിഷാദഭാവത്തോടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിടപറഞ്ഞ ദുഃഖക്കാരിരിക്കുമ്പോ ആർക്കും ആരോടും ഒന്നും ഒതിയാടാൻ കഴിയാതെ വാക്കുകൾ മുറഞ്ഞുപോയ ദിവസം. ഇത്രയും നാൾ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായി, അഭിലാഷമായി, അനുഗ്രഹമായി, അഭിവാഞ്ഛയായി, ആത്മീയതയുടെ സ്വരൂപമായി തങ്ങളുടെ നടുവിൽ പൂതിനാവ് പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നായകന്റെ വിടവാങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നറിയാതെ നോക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 2 സഹാബത്ത് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ ഉമറേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിട പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇപ്പോഴും പോയിരിക്കാറുള്ള റസൂലുള്ളാഹിയുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള വീടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വീട്. ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്ര പോലും പോയത്. പ്രവാചക ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ നമുക്കൊന്ന് സന്ദർശിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മിഅ്റാജിന്റെ ആകാശ ആരോഹണത്തിന് സാന്നിധ്യം വഹിച്ച ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കുറച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ്. കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് കടം തല്ലി ആ തൊടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ എങ്ങനെടിച്ച് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചു, ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട പറഞ്ഞു പോയ ദുഃഖം കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ തേങ്ങി തേങ്ങി
കരയുന്നെങ്കിൽ അതേ ദുഃഖത്തിന്റെ തീവ്രത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ ഞങ്ങളും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മരണപ്പെട്ടു വഫാത്തായി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങളും അതേ വസനത്തിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി വിട പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ വസനത്തിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയെന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സമയത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ മറുപടി ഹദീസിൽ കാണാം. അബൂബക്കറേ ഉമറേ കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിട പറയുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഉറപ്പല്ലേ. മുഹമ്മദുൻ ഇല്ലാ റസൂൽ ഖദ ഖലതു മിൻ ഖബലിഹി الرسل أفإما تأكلون كنبتم ولا عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ഈ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വന്ന സർവ്വപ്രവാചകന്മാരും ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുപോലുള്ള പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയുമെന്ന സത്യം അല്ലാഹു തന്നെ നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് പരിശീലിപ്പിച്ചതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട പറയുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിട പറഞ്ഞ ദുഃഖക്കാര് മാത്രമല്ല, അബൂബക്കറേ ഉമറേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു ഭാഗ്യവും വിട പറഞ്ഞില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മാത്രമല്ല, വേറൊരു മഹാ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അതോടെ വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ. അതെന്തെന്നറിയോ? കദിങ്കത്തൽ വഹ്യു മിനസ്സമാ ഇനി ആകാശത്ത് നിന്ന് ജിബ്രീൽ വരില്ലല്ലോ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട പറഞ്ഞവരോട് ഇനി ആകാശത്ത് നിന്ന് ജിബ്രീൽ ഖുർആനാഥമായി വരില്ലല്ലോ. ഇനി ആ റൂഹുൽ അമീൻ മലക്കുൽ ഈ മദീനത്തേക്ക് വരില്ലല്ലോ. ഇനി ജിബ്രീലിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇനി ആകാശത്ത് നിന്ന് മണിനാദം വരില്ലല്ലോ. മണിനാദം മുടങ്ങുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ മദീനത്തിന്റെ മണൽത്തരികളെ ഓർമ്മയിൽ കൊള്ളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നമുണ്ടായ ഏത് പ്രയാസമുണ്ടായ ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നബിയേ 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 പറയ് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു സാന്ത്വനത്തിന്റെ ശാശ്വത തീരവുമായി നമ്മളിലേക്ക് വന്ന ജിബ്രീൽ വരില്ലല്ലോ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. കദിങ്കത്തൽ വഹ്യു മിനസ്സമാ. എന്റെ ബന്ധം നിലച്ചല്ലോ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഉമ്മ ഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മലായികത്തിനെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മലായികത്തുകളുടെ നേതാവാണ് മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്കു ജിബ്രീൽ. മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്കു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമായി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് നൽകിയടാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആകാശത്ത് നിന്ന് വരിക. അതൊരു അനുഗ്രഹമല്ലയോ? അതൊരു അഭിലാഷമല്ലയോ? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലിശ ലോകത്തിന്റെ കാപാലികളുടെ നടുവിലേക്ക് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ ഇഖ്റാ റബ്ബുകൽ അക്റമുൽ ലദീ അല്ലമൽ കലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. ആദ്യ പ്രഥമ പഞ്ചസൂക്തങ്ങളുമായി ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലേക്ക് ഇരുൾ കുട്ടിയ മക്കാ ലോകത്തിന് പ്രകാശം നൽകാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 23 വർഷക്കാലമായി മക്കയിലായി, മദീനയിലായി, മലഞ്ചെരിവിലായി, വീട്ടിലായി, ആയിഷയുടെ മടിയിൽ തലവെക്കുമ്പോഴായി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായി, നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായി, സഹാബത്തിനോട് ഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ സമയത്തും മുറ്റത്ത്, എല്ലാ സമയത്തും
നെറ്റിത്തടത്തിന് വിയർപ്പ് കണ്ണുകളുമായി 23 വർഷക്കാലം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സൂറത്തുകളായി ആയത്തുകളായി ഏറ്റവും അവസാനം വർഷക്കാലത്തെ ഖുർആൻ എന്ന ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുണ്ട്. ഈ ഖുർആന്റെ 6666 ആയത്തുകളുടെ ആകത്തുകയല്ല. നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തെ ഭയന്നേ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കാവൂ എന്ന് അടിമകളോട് പറയണേ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ആയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിട പറയലോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിട പറയലോട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമേ 1,24,000 പരം വരുന്ന പ്രവാചക ശൃംഖലകൾക്ക് ആകാശലോകത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ ഭുവനത്തിന്റെ ഗഗനത്തിന്റെ ആകാശത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ മാമലകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും സിദ്ധാവായ പടച്ചതമ്പുരാന് സന്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലോട്ട് പകർന്നു കൊടുത്ത ഏറ്റവും മാധ്യമമേ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ ഈ ഖുർആന്റെ ആയത്തുകൾ ഈ ഹദീസുകൾ ലക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഹദീസുകൾ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്? ഖുർആൻ മാത്രമല്ല, ഹദീസുകളും ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. ലക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഹദീസുകൾ പഠിച്ചുകൊള്ളുക. ഖുർആൻ മാത്രമല്ല, ഹദീസ് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല. അത് ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ പറയാണ്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾ 6 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു. ആരെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തോടെ ജിബ്രീൽ തിരിച്ചുപോയി. ഇനി ജിബ്രീൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമോ? അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇനി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ വരുമോ? ഈ ചലക്കളയിൽ വരുമോ? ഓരോ സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴെന്നറിയോ? ആണ്ടിലൊരു പ്രാവശ്യം, ഒരു വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ജിബ്രീൽ വരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്. എപ്പോഴെന്നറിയോ? أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ആണ്ടിലൊരു രാത്രിയുണ്ടത്രേ, അത് റമളാനിലാണത്രേ, അത് അവസാനത്തെ പത്തിലാണത്രേ. ആ രാത്രിയിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ലോക മനുഷ്യന് സമാധാനത്തിന്റെ കൊടുക്കുന്നതായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഇതാണ് ജിബ്രീൽ. പരമാവധി സൗകര്യത്തിലിരിക്കുക. ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഒരു സൗകര്യം ചെറുക്കളയിലില്ല. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് സൗകര്യമില്ല. പരമാവധി ആളുകൾ പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറി. ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞു. പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത്, പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ, വരാന്തയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളി. അവസാന ഇതിന് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും ഇരുത്തൂല. കാരണം ആളുകൾ, കുട്ടികൾ മടിയിൽ ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നൊൽമല്ലേ. അവര് മടിയിലിരുത്തി 3 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതവർ ഇരുത്താത്തറിയാം. കുട്ടികൾ മടി മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആമി പറയാൻ പറ്റും. പരമാവധി സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ടാർപ്പായുണ്ട്, പടുകയുണ്ട്, ടാർപ്പായ
ടാർപ്പായി ഫ്രണ്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത കൊച്ചു കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കസേര ഒഴിവാക്കിയെടുക്കും. അല്ലെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ നിലത്തം കിട്ടിയിരുന്നോളി. ഇനി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിനപ്പുറം സ്ഥലമില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم اجعلنا ممن ينال ليلة القدر. അല്ലാഹുവേ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാൻ. അത് കിട്ടാൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. 1000 മാസം നിന്ന് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശുഹർ. അത് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ നേരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകളുടെ മുഴുവൻ നേതാവാണ്. പേര് തന്നെ മുഖർറബുൽ അംലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മുഖർറബുൽ അംലാഖ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാല്ലേ മുഖർറബുൽ അംലാഖ്. എന്താ മുഖർറബുൽ അംലാഖ്? എന്താ മനസ്സിലായി? ഏറ്റവും അടുത്ത മലക്ക്, അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത മലക്ക്, അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള മലക്ക്. മലക്കുകളുടെ മുഴുവനും മലക്കുകൾ എത്ര എണ്ണുണ്ട്? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ അവർ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും വേണ്ടി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആ മലക്കുകളുടെ മുഴുവൻ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആരാ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പവർ എത്രയാ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മലക്കുകളുടെ ശക്തി എത്രയാ? അതറിഞ്ഞാല് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശക്തി എത്രയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. ഇന്നലെ കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി അതിലും കൂടുതൽ അറിയണം. ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൻ പറ്റൂല. കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെവലപ്പ് ആവണം. എന്നും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. എന്ന് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിന്നെ ആ ഭാര്യയുടെയും അത് മാത്രം പോരാ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ലോകം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. അറിയൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളൊട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതറിയണമെങ്കിൽ സാധാരണ മലക്കുകളുടെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശും കുർസും ഇല്ലേ? എന്താ അള്ളാഹുടെ അർശ്? എന്താ അർശും കുർസും കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുർസി, കസേര. ആളെ ആഖിറത്തിലുള്ളതാണ് കുർസ്, അർശും കുർസിയും. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ് മൻ ദല്ലദീ യശ്റഉ ഇന്നഹു ഇല്ലാ ബിഇذനിഹി യഅലമു മാ ബൈന അയ്ദീഹിം വമാ ഖൽഫഹും വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ശാഅ വസിഅ കുർസിയ്യുഹു السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസി, അല്ലാഹുവിന്റെ അർശ്, അർശിന്റെ മുകളിലിരുന്ന സാധനമാണ് കുർസി. കുർസിയുടെ അർശിന്റെ കർത്താവല്ല, അർശിന്റെ അളവല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിനെ കുറിച്ചല്ല സഹോദരങ്ങളെ. നാളെ പരലോകത്ത് തണല് കിട്ടുന്ന അർശിന്റെ തണലല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പൊ അർശിന്റെ തണല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ തണലിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഏൽക്കണമെങ്കിൽ അർശിന്റെ വിശാലത എത്രയാ? അർശിന്റെ വിശാലത എത്രയാ? അത്രയും വലിയ അർശിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കസേരയുടെ പേരാണ് കുർസി എന്ന് പറയുക. കുർസിയുടെ വലുപ്പം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അഹ്മദ് കബീറിന്റെ വാക്കുകളല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ. വസിയ കുർസിയുഹു സമാവാതി വൽ അർദ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസി ഇരിക്കണമെന്ന് ആകാശ ഭൂമികളുടെ വിശാലത വേണമെന്ന് ആ കസേര ഒന്ന് വെച്ച
ജോഷിന്റെ കസേര മാതിരിയല്ല, സുൽത്താന്റെ കസേര മാതിരിയല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത മന്ത്രി കസേര മാതിരിയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസി എന്താണെന്നറിയോ? വസിയ കുർസി ആയത്തുൽ കുർസി എന്നതിന്റെ പേര്. അതോടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തല്ലേ, എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതേണ്ടതല്ലേ ആയത്തുൽ കുർസി. ആ കുർസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ആയത്തിനല്ലേ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും പവിത്രതയുള്ള ആയത്തല്ലയോ? വസിയ കുർസിയുൽ സമാവാതി വൽ അർദ്, വസിയ കുർസിയുൽ സമാവാതി വൽ അർദ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസി ഈ ആകാശ ഭൂമികളുടെ പേര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാ. 66,66,80,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായ ഈ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. മനസ്സിലാവണുണ്ട്. ഒരായത്ത് അടുത്ത ആയത്തിനോട് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനെന്നല്ല, എന്നെ പോലെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്ത പോകാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി, ഇത്രയും 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവരോട് വിശ്വാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൻതുഅ്മിന ബില്ലാഹി വ മലായികതിഹി, അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുക. ഈമാൻ കാര്യത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു കേൾക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഒരു ഭാഷ, നല്ല ഭാഷ പറയണം ആരുടെ മുമ്പിൽ. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ഇസ്ലാമിൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? പറയുന്ന ഭാഷ എപ്പോഴും നല്ല ഭാഷയായിരിക്കും. ഫുഖഹാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പാതയുണ്ട്. ഒദു മുറിയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് കിതാബുകളിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതറിയോ? മിനൽ ഖുബിലി അവി ദുബരി, മുൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ പിൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ. എന്താ അതിന് വേറൊരു ഭാഷ ഇല്ലാന്നിട്ട്? എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ആ കാര്യം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി വരുമ്പോഴും ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊരു നല്ല ഭാഷയുണ്ട്. എന്താ അത്? മുൻദ്വാരം പിൻദ്വാരം. എന്റെ അതിന് മലയാളത്തിന് പച്ച മലയാളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസാണ്, അതിന് പറയുന്നതിന് നല്ല ഭാഷ വേണം. ഇന്നെന്തോ നമ്മുടെ പല പ്രഭാഷകർക്കും ആ നല്ല ഭാഷ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. എന്താണെന്നറിയാം, ഭാഷ വളരെ പരമപ്രധാനമാണ്. അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അരോചകമാവാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുമ്പോഴും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സഭ്യമായ ഭാഷ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അത് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പറയാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതല്ല. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതെല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഭാഷ വളരെ സഭ്യമാകണം, ഭാഷയ്ക്ക് മാന്യതയുണ്ടാവണം. അതെപ്പോഴും ഒരു പ്രഭാഷകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ, വസിയ കുർസിയുഹു. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എന്നെ മനസ്സിലാവൂല. മലക്കുകളുടെ പവറാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മലക്കുകളുടെ പവർ. അർശിന്റെ മുകളിലാണ് കുർസി. കുർസി ആകാശഭൂമിയേക്കാൾ, ഈ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേക്കാളും വിശാലമാണ്. അപ്പൊ അർശ് എത്ര വിശാലമാണ്? കുർസി മാത്രം ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെ എത്രയുണ്ട്? ആ കുർസി അർശിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അർശിന് എത്ര വിശാലതയുണ്ട്? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പവർ? അർശിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും? ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള കുർസിയിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അർശ്, ആ അർശിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര മലക്കുകളാണ്? ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ഉണ്ടെന്നാ ഇല്ലെന്നാ എന്തെന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടെന്നാ ഇല്ലെന്നാ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം. ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം. അത് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആരും മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അപ്പുറത്ത് മാറിപ്പോയി സംസാരിക്കും. അതിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഖുർആൻ ഓതുന്ന സദസ്സിൽ വേറൊരു പരിപാടിയെ പാടില്ല. മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാതെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി. ഇനി അത്യാവശ്യം കോൾ വല്ലതും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ സൈലന്റ്. അത്യാവശ്യം വിളിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി, കഴിക്കാത്തവർ സൈലന്റ്. അവർക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് കോളുകൾ അടുത്ത് വരാനുള്ളതാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചവനെ ഇനി ആര് വിളിക്കാൻ? കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്കാണ് നിരന്തരം കോൾ വരും. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കും, മൊബൈൽ ഒരു മിസ് കോൾ വരും. അവ പിന്നെ ഫോണും എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ മൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുത്രപ്പുരയുടെ താഴെയോ പോയി 1 മണിക്കൂർ ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ് എത്രത്തോളം വിശാലമാണ്. കുർസി ആകാശഭൂമികൾ അത്രയുമുണ്ട്. അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിരിക്കുന്ന അർശ് എത്ര വിശാലമാ. ആ അർശിനെ താങ്ങി നിൽക്കാൻ എത്ര മലക്കുകളുണ്ട്? 70,000 ഉണ്ടോ? 7,000 ഉണ്ടോ? 700 ഉണ്ടോ? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അള്ളാന്റെ അറസിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, അള്ളാന്റെ മലക്കുകളുടെ പവർ എത്രയാ. 8 മലക്കുകളാണ് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ആകാശഭൂമികളുടെ 10 മടങ്ങ് വിശാലതയുള്ള അള്ളാന്റെ അറസിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ, 1-ാം ആകാശം കഴിഞ്ഞ് 2-ാം ആകാശം കഴിഞ്ഞ് 3-ാം ആകാശവും കഴിഞ്ഞ് 7 ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം അള്ളാന്റെ അർശ് കാണുമ്പോ 1-ാം ആകാശത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാ. 1-ാം ആകാശം എടുത്തിട്ട് 2-ാം ആകാശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചാ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും അടിച്ചു പരത്തിയ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് 1 രൂപയുടെ നാണയം വെച്ചാ എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടാകുമോ ആ വലിപ്പമേ 2-ാം ആകാശത്തിന്റെ നടുവിൽ 1-ാം ആകാശത്തിലുള്ളൂ. ഈ 2-ാം ആകാശം എടുത്ത് 3-ാം ആകാശത്തിൽ വെച്ചാൽ ഈ ആകാശം മുഴുവനും അടിച്ചു പരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിന് കടുകുമണി വെച്ചാൽ ആ കടുകുമണിക്ക് എന്ത് വലിപ്പമുണ്ടാകുമോ അതേ 2-ാം ആകാശത്തിന് 3-ാം ആകാശത്തിന് വലിപ്പമുണ്ടാവും. ഓരോ ആകാശവും 1-ന്റെ 10 മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ളതാ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിർത്താത്ത പ്രക്രിയ പോലെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആവാസം ഇതിന്റെ അള്ളാഹ് വെച്ചിട്ട് താങ്ങി നിർത്താൻ 8 മലക്കുകൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ മലക്കുകളുടെ ഒക്കെ നേതാവല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖർറബുൽ-അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശക്തി എത്രയാ. ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശക്തി എത്രയാ. അതറിയണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇതാണ് മലക്കുകളുടെ ശക്തിയെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ നേതാവിന്റെ ശക്തി എത്ര? ഏതായാലും അനുയായികളെക്കാൾ ഒട്ടും മോശമാകില്ലല്ലോ നേതാവ്. അർശിനെ താങ്ങാൻ 8 പേര് മതിയെങ്കിൽ ആ നേതാവായ ജിബ്രീലിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാ. ഓ, അതറിയണമെങ്കിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്തെന്നറിയണം. യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പോലും 2 പ്രാവശ്യമേ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 2 പ്രാവശ്യമേ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഇക്റയിന്റെ നാദം മുഴങ്ങി. അവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, വേറൊരു ബഹളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോവും. അവിടെ ആര് സംസാരിക്കരുത്, പൊതിയുന്നവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരുന്ന് പൊതിയണം. കൈകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാൽ മതി, നാക്കുകൊണ്ട് പൊതിയരുത്. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവങ്ങളെ തമാശ പോലും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക. ഞാനൊന്നും സമയമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്ത് മനുഷ്യന്മാരെ! അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ശരി, മലക്കുകളെ കുറിച്ച് 2 ദിവസം കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം. മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യോ? മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യോ? മലക്കുകൾ ചെയ്യണ ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് തന്റെ ഉള്ളവരുടെ പറയും. 3 പേർക്ക് കാര്യം ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേര് സലാത്ത് എന്നുണ്ട്. മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേടാ, മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സദാ സമയ സലാത്ത് എന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുക. മലക്കുകളെ കുറിച്ച് 2 ദിവസമായി പറയുമ്പോ 10,000 തടിച്ചുകൂടി ഒരു ശ്രുതിത്താൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം സേവിക്കുന്നവരും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവരും ഒന്നിച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ. മലക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിനെ താങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല. പ്രകാശവേഗതയിൽ ഓടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലെ രാപകലില്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ മലക്കുകളെ പോലെ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ഭാര്യയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി മനുഷ്യന് ചെയ്യട്ടെ. അതിനെ ഒരു ജോലി മാത്രമേ അറിയോ. സലാത്തു നബിയെ മുസ്തഫ, സലാത്തു നബിയെ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. താജ്ദാരെ മദീന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. തൽബേ ബദർ സുജാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മദീനയുടെ രാജകുമാരനെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മാദഫത ബഉന സാര മിൻ ഐനൈനി ലകിന്നഹു യജിബു അലൽ ഖത്തൈനി മിൻ ഹബ്ബി ഖൽബി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി അയ്യം വമൈതന ബിത്തുറാബി റമീമാ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ിന്റെ ഗേറ്റ് പോലും കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട് മുതിർന്ന സലാത്തുകളിന്റെ ഇരട്ടുമുട്ടിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയാണ്. ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോയ മലയാളികളുടെ ആ മലയാളിയല്ലേ والدمع من نيله سال سجيما صلوا عليه وسلموا تسليما. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദിയിൽ വിളിയങ്ങോടി ബഹുമാനപ്പെട്ട
ചുണ്ടുകളിൽ സലാത്തുകൾ, ഇത് മലായികത്തുകൾ സദാ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ്. സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലമു തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുവേ 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 ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ പേര് من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داعي يا نبي وركه അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മക്കയുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ജബലൂർ പർവതത്തിന്റെ ഇടനടന്ന ഇടനാഴിയിൽ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ധ്യാനനിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തല്ലേ ആകാശലോകത്തിന്റെ മാനിടം പിളർന്നു ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ 40ാമത്തെ വയസ്സ് എന്നെ കാണ്ടുമായി വന്നില്ലയോ? ملك جبريل عليه الصلاة والسلام ഇക്റഅ വായിക്ക് നബിയേ വായിക്കുക. മാനവികാരിയെ നിനക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു. ആ ഹിറാബിലെ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പേടിച്ചു വിറച്ചു പരിപിടിച്ചില്ലേ? പേടിച്ചു വിറച്ചു പരിപിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നബിയേ, എന്റെ രൂപം എന്താണെന്നറിയോ? 600 ചിറകുകളുണ്ട് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്. ഒരേ ഒരു ചിറകിന്റെ വലിപ്പം എന്താ? ജിബ്രീൽ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ 600 ചിറകുകളുള്ള ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരൊറ്റ ചിറകിന്റെ വലിപ്പം നബി തങ്ങൾ പറയുകയാ. സഹാബത്തേ സഹാബത്തേ, ഒരൊറ്റ ചിറക് ആകാശഭൂമികളെ മറച്ചു കളഞ്ഞു. പിന്നീട് എനിക്ക് ആകാശം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നീട് ഭൂമിയെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെയും പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ചിറക് കൊണ്ട് ജിബ്രീൽ മറച്ചു കളഞ്ഞു. അതേപോലെ 600 ചിറകുകളാണ് ജിബ്രീലിന്. 600 ചിറകുകൾ വന്ന് വിടപ്പി കാണിച്ചപ്പോ ആ സമയത്തല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പനി പിടിച്ചു പോയത്. ആ പനി പിടിച്ച മനസ്സുമായി വേവലാടിയോട്, വിപുലതയോട്, വിഭ്രാന്തിയോട്, പരിഭ്രാന്തിയോട്, പരിഭ്രമത്തോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചില്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജ, സമ്മിലൂനി യാ ഖദീജ, സമ്മിലൂനി യാ ഖദീജ. ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പേടിച്ചു വിറക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതപ്പിട്ട് മൂടിയ കാര്യങ്ങളാണ് പേടിച്ചു വിറച്ചു. ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടപ്പോ, രണ്ടാമത് 600 ചിറകങ്ങട് വിടത്തി ഒരൊറ്റ ചിറക് ആകാശഭൂമികളെ മറച്ചു കളഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഖദീജ, എന്നെ പുറപ്പെട്ടു മൂടി, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. പേടിച്ചതെങ്ങനെയാ? ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടിട്ട്. രണ്ടാമതപ്പോഴാ ഇനി നമ്മളും കാണേണ്ട യഥാർത്ഥ രൂപം. മോനെ പോയി കിടക്കൂടാ, നല്ല യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണും. കിടക്കും, മലന്നങ്ങട് കിടക്കുമ്പോ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ തമ്മാടി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ തമ്മാടി, നീ വലിയ ആളായിട്ട് നടന്നതല്ലേടാ, മലക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പതാ കാണിച്ചു തരാം. മലക്കുകളില്ല. മലക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുകാന്ന് തഫ്സീർ എഴുതിയ ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. മലക്കെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോഴാ സുബ്ഹാനല്ലദീ യസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി الليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. മിഅ്റാജ് നമ്മുടെ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ? മിഅ്റാജ് ഇസ്രാ പറഞ്ഞില്ലേ?
നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? കൊണ്ടത്തില്ല. ഞാൻ കാസറ്റിന്റെ അല്പം കേട്ട് തന്ന നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എന്താ ആമീൻ പറയാ? ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യരോട് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗുണം ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ഒരൊറ്റ ആളോട് പോലും എനിക്ക് വൈരാഗ്യം. എന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോലും ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് തുറന്നു പറയും. ഞാൻ കൂടുതൽ അമലൊന്നുമില്ല, കൂടുതൽ ദിക്റും തസ്ബീഹും ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും നാളെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം. കുറെ ദിക്റും തസ്ബീഹും കുറെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കുശുമ്പ് മാത്രമുള്ളൂ. അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. നാളെ അത് വെറുതെ ഈ വിതറപ്പെട്ട ധൂളി പോലെയായി. ദിക്റുണ്ട്, ദിക്റുണ്ട്, നിസ്കാരമുണ്ട്, നിസ്കാരമുണ്ട്, പറയണതൊക്കെ അണ്ണാക്കി കൊള്ളാത്ത വാക്കുകളാണ്. പക്ഷെ കൽബ് കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും ഫിത്രിയും ഫസാദും അക്രമവും ഒരുത്തരം കണ്ടുകൂടാ. വൈരാഗ്യം കാര്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ. ചെയ്യുന്നത് അല്പം മതി, പക്ഷെ ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അഹമ്മദ് കബീർ കൽബ് കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട്, അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരാളോട് വൈരാഗ്യമേ, എന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോലും. ശത്രു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലാത്തൊരാൾ. എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾ കബീർ വാക്കവയോട് ശത്രു, പാവപ്പെട്ടവൻ എന്തിനാ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കണം? അള്ളാന്റെ റസൂൽ എത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ്. അള്ള തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നക്കലാകുലിക്കുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന്. കാട്ടിച്ചിട്ടവന്റെ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കാട്ടിച്ചിട്ടവന്റെ കാട്ടം കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഭക്ഷണം പിടിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാട്ടിച്ചിട്ട് പോയതെന്ന് ചോദിച്ച ലോകത്തിലെ സമാനതയില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹിയെ പോലും കൊല്ലാനും അപവാദം നടത്താനും ശ്രമിച്ച ആളുകളാണ് മനുഷ്യർ. അപ്പൊ പിന്നെ ലോകത്താർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരോട് പോലും എനിക്ക് വൈരാഗ്യം. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നന്മ ഉണ്ടാവും. ആ നന്മ മാത്രം കാണുക, അവരെ തിന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാം ഒരു കള്ളുകുടിയിൽ ചിലപ്പോൾ നന്മ ഉണ്ടാവും, അവനോട് കള്ളുകുടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കി, എന്നിട്ട് അവന്റെ നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതാണ് നല്ല സ്വഭാവം. അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ടാമത് കണ്ടു എപ്പോഴാണ്? ഉമ്മഹാനെ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ ഖുർആൻ അതിശീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മഹാനെ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കുടിലോട്ട് വന്ന് കയറി നബിയേ, കയറി നബിയേ, കയറി നബിയേ, അല്ലാഹു യക്രിയുക സലാമൽ ഔഫറാ വരിക നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിറാഖിൽ പോയിട്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് 7 വാനങ്ങളും കടന്ന് 1 ആകാശം കടന്ന് ആരവൻ ജബറൂത്ത് കടന്ന് ആരവന്റെ അസൂട്ട് കടന്ന് എല്ലാ കടന്ന് സപ്തവാനങ്ങളും താണ്ടി കടന്ന് അവസാന സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹായിലെത്തുമ്പോ അവിടെ വച്ചല്ലേ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത്, അവര് രണ്ടുപേരും വല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ, നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും, സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കും, എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവസാന പിരിയുന്ന നേരം നബിയേ അതൈനി തകദ്ദം യാ ഹബീബി ലാ തഖഫ് അബ്ശിർ തുനാജി റബ്ബകൽ ഖയ്യൂമാ അതൈനി തകദ്ദം യാ ഹബീബി ലാ തഖഫ് അബ്ശിർ തുനാജി റബ്ബകൽ ഖയ്യൂമാ. ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളില്ല, ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിട നബിയെ പോവുകയാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നബിയുടെ സമ്മതമില്ല. നബിയെ പറയുന്ന നേരം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം യഥാർത്ഥ സ്വലാത്ത രൂപം കാണിച്ച് ചിറകുകളെ പൊന്തിച്ച് കിടത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത് മേറാജിന്റെ യാത്രയിൽ 600 ചിറകുകൾ
എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അപ്പൊ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് 600 ചിറകുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ചിറക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ചോറ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ എന്താ ചോറ് കൊടുക്കണം? ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവരവിടെ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഞാൻ ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയാലും ശരി, പിണങ്ങിയില്ലാലും ശരി, എനിക്ക് വാങ്ങു പറയണം. അതിനുള്ള ചോറ് കൊടുത്ത് ഞാൻ നിർത്തിക്കും. വർത്താനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിശബ്ദമായിട്ട് കൊടുത്തു. എന്താ പറയാ, പോയി എല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോയി. ചിറക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയായത് വെളിയിൽ നിന്നല്ല, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനങ്ങളുടെ ലൈംഗികത അതിൽ വിട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈംഗിക സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യമായപ്പോ ആ സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യരുത്. അയിനത്തിന്റെ അല്ലാഹിഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അതിരിവിട്ട കർമ്മങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്താ? അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മേലെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ പോലും പുരുഷന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന മലക്കുകളെ പോലും ലൈംഗിക പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി ലൂത്ത് നബിയുടെ സമൂഹം പിടിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു ആ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവത്ര എങ്ങനെയെന്നറിയോ? ആ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കളഞ്ഞു. സമൂഹം താമസിച്ച ലോകത്തേക്ക് വന്നു. തന്റെ ഒരു ചരകങ്ങളുടെ വിടത്തേക്ക് ആ ചരക മണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി ദോഷക്കെല്ലിന് ദോഷം മറിച്ചിടാൻ ചട്ടുക മറക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ ഒരു ചരകമോട് കുത്തിയിറക്കി ചിറകിന്റെ മകള് ലൂത്ത് സമൂഹം മുഴുവനും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരു ജില്ല മാത്രമല്ല, ആ പ്രദേശം മുഴുവനും ജിബ്രീലിന്റെ ചിറകിന്റെ മുതൽ വരുന്നു. ആ ചരകങ്ങളുടെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഏതുവരെ ആകാശത്തേക്ക് പൊന്നിച്ചെന്നറിയോ? അവരുടെ കൂട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ ശബ്ദം ആകാശത്തേക്ക് വരുന്നവര് കേൾക്കുന്നത് വരെ അതുവരെ ആകാശത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്തെ പൊക്കിയിട്ട് ദോഷമറിക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ചൊരൊറ്റടിയടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറബിൽ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ പ്രദേശത്ത് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എസ്എംഇന്റെ മോനെ വരും. ദാ ഇവിടെ ഒരു ചിറകങ്ങട് കൊടുത്തു. ജെസിബി മണ്ണ് കാണാൻ താത്തലുണ്ട്, താത്തല്ലോ, എന്നിട്ടല്ലേ പൊന്തിച്ചെടുക്ക. ജെസിബി മണ്ണ് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി അതും അറിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് താത്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിലെ കീത്ത് രണ്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ജെസിബി പോണ കണ്ട ജെസിബി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഏതോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോണ കണ്ടല്ലോ ഈ ആമി പിടിക്കണവരെ പോണം. ജെസിബിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരെണ്ണമുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏതോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആമി പിടിക്കണ വഴി കടന്നു.
ജിബീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ചിറക്, ആ ചിറക് അങ്ങോട്ട് താത്തി കുത്തി ഇറക്കി അടിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി മേപ്പോട്ട് പോയി. ആളുകളും വീടുകളും വൃക്ഷങ്ങളും നാൽക്കാലികളും സർവ്വതും ഒരു ചിറകുമേ, ഒരൊറ്റ ചിറകുമേ മേലെ പൊന്തിച്ചു. ഏതുവരെ? ആകാശത്തിന് അങ്ങേയറ്റം വരെ ഒരു പൊക്കല്. എത്രത്തോളം പൊക്കം കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് താഴോട്ടുള്ള വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കൂടും. കോടി കരയുന്ന ശബ്ദം ആകാശത്തുള്ളവരെ ചെവിയിൽ കേട്ടു. അത്ര അടുത്ത് വരെ പൊന്തിച്ചു. തിരിച്ച് മലച്ചു. ചാവുകടലിന്റെ ഭാഗം ഇന്നുമുണ്ട് അവിടെ കാണാം. ഇന്നും ആ പ്രദേശം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയ് 6-ാം തീയതി ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഒരു 87,000 രൂപ ഈ കയ്യിൽ വെച്ച് എന്റെ കൂടെ വന്നു. ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് മെയ് 6 മുതൽ 16 വരെ 10 ദിവസം. ഈജിപ്ത്, ഫലസ്തീൻ, ജോർദാൻ, ഇസ്രായേൽ 4 സ്ഥലം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അമീർ ഞാനാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ലൂത്ത് നബിയുടെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ച നാട്, ദാവൂദ് നബിയുടെ ഖബർ, നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബർ, ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രം നടന്ന ഭൂമികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം. ഒരാൾക്ക് 87,000 രൂപ. മെയ് 6-ാം തീയതി പുറപ്പെടും, 16-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരും. ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉംറയും ചെയ്തു വരാം. അപ്പൊ 23-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരും. 87,000 രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ചാർജ്. ഭക്ഷണം, അക്കോമഡേഷൻ, ടിക്കറ്റ് എല്ലാം അടക്കം. ടോപ്പൊക്കെ വരാന്ന് ടോപ്പൊക്കെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ബന്ധപ്പെടും. 87,000 രൂപ വെക്കേഷൻ അല്ലേ, ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു യാത്ര 10 ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഖുർആനിലെ ചരിത്ര ഭൂമികളും മുഴുവനും. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഖബറുള്ളത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ഒരു ജുമുഅ. ആദ്യത്തെ ജുമുഅ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പോയിട്ട്. ഇനി ഒരു ഹറം കൂടെ ഉണ്ടതാ, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്, മസ്ജിദുൽ അഖ്സ. പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികൾ 3: മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, അവിടെ ഒരു ജുമുഅ നമസ്കാരം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്ര ഞാനുണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ, താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. വകുത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെക്കേഷൻ അല്ലേ. ഈ പൈസ മുഴുവനും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചന്ദനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസയുണ്ട്. കാസർഗോഡിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്നാണെന്നറിയോ? അള്ളാഹു ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു. ആ കൊടുത്തത് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലേ? എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് നോക്കണം? എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി? യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല സംഭവം. ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു മരത്തിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് തന്ന ചന്ദനത്തിൽ ധാരാളം കിട്ടി. പക്ഷെ അതിപ്പോ നരച്ചുപോയി. അള്ള തരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും. ചില ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ കുറെ വസ്തുവൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഒരു അനുഗ്രഹം തരുമ്പോ ആ അനുഗ്രഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിച്ചതാണ് ലൈംഗികത നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ലൈംഗികതയുടെ അധാർമികമായ അധഃപതനമുണ്ടായപ്പോ ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അനോദി ചൊല്ലുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഫാതിരി സമാവാതി വൽ അർദി വജാഇലിൽ മലായികതി വറസുലൻ ഉലീയതിൻ വമനാ വസുലാത വറുബാ. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, മലക്കുകളെ ഒരു ജനമുള്ള മലക്കുകളുണ്ട്, രണ്ട് ജനമുള്ള മലക്കുകളുണ്ട്. ഈ 2 ചിറകുകളുള്ളവർ, 3 ചിറകുകളുള്ളവർ, 4 ചിറകുകളുള്ളവർ, 600 ചിറകുകളുള്ളവർ വരെയുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു. ഈ മലക്കുകൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. എപ്പോഴും അറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദാ ലഹറ ഫീ ഖൗമിൻ സിനാ വൽബാ അഹല്ലല്ലാഹു ബിഅൻഫുസിഹിം അദാബാ.
കൊണ്ടടിക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഓരോ ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ജിബ്രീൽ കണ്ട് ഒരു ചിറക് കൊണ്ടടിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂമിക്ക് പ്രകമ്പനമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇതേവരെ കള്ളം പറയാത്ത സാദിഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സാദിഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ. ഭൂമി കുലുക്കൊണ്ടാകണത് ജിബ്രീൽ ഒരു ചിറക് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ നടിക്കും. അപ്പൊ മെല്ലെ അടിച്ച കുലുക്കുണ്ടാവും. നന്നായിട്ടൊരു കുത്തല് കുത്തിയ സുനാമിയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എപ്പോഴാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ കുത്തുക? എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ, അക്കമിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടി ലൈംഗികമായ അശ്ലീലത വർദ്ധിച്ചു കഴിയും. എപ്പോ ലൈംഗികതയുടെ അശ്ലീലത. ലൈംഗികത വേറെ, അതിന്റെ അശ്ലീലത വേറെ. അശ്ലീലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിബ്രീൽ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ വരേണ്ടത് എവിടെയാ? കേരളത്തിൽ അല്ല, അതിന് വേറെ എവിടെ വരേണ്ടത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വരണമെങ്കിൽ അവിടെ വരണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരണ മനുഷ്യന്മാര് കാരണം ലൈംഗികത അത്രത്തോളം ഒരാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആസക്തി? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്വന്തം അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ കുളിമുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുളിമുറിയിൽ ഒളിക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചേ. ആ ഒളിക്യാമറയുടെ വൈഫൈ തരംഗത്തിലൂടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ ലൈംഗികത അവര് കുളിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗികത വിടുവരും. സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിടപ്പുറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൈവായിട്ട് കണ്ട് 45 വയസ്സുള്ള മനുഷ്യന് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ലൈംഗികതയുടെ അശ്ലീലത വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ഫോട്ടോകൾ മാസികകളിൽ വരുമ്പോ അത് കിടപ്പുറയിൽ തലയിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങി. അത് മടുപ്പോ പിന്നീട് VCRന്റെ കാസറ്റിലായി. ആ കാസറ്റ് കുറെ കണ്ടതിന്റെ വള്ളി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ പിന്നീട് അത് വള്ളിയില്ലാത്ത CD-യായി മാറി. ആ CD-യിൽ പിന്നീട് ലൈംഗികത കാണാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അതിന് സ്ക്രാച്ച് വീണാൽ പിന്നെ പറയാറില്ല. അവസാന സ്ക്രാച്ച് വീഴാത്ത മെമ്മറി കാർഡാണ്. നഗത്തിന്റെ 4 വലിപ്പിക്കാത്ത മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണിന്റെയും അശ്ലീലത കാണാൻ. അത് കണ്ട് മടുപ്പ് പോയപ്പോ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മെമ്മറി കാർഡിന് പോലും അശ്ലീലതയുടെ ആവാസത്തിന്റെ തെരുവുനാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോ അവസാനം അവൻ എവിടം വരെ എത്തിയെന്നറിയോ? ഫോട്ടോയിലേക്കല്ല പോരാ, CD-യിലേക്കല്ല പോരാ, അത് അവസാനം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ദൈവമായിട്ട് കിടപ്പുറയിൽ വെച്ച് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചില ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. പാതിരാ സമയമായി കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വരും. അവരവിടുത്തെ 10 നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ ബാറുകളിൽ പോകുമ്പോ പാതിരാ സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരൽപ്പനേരത്തേക്ക് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാറിന്റെ താക്കോലുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും മേശപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു താക്കോലെടുക്കണം. കാറിന്റെ താക്കോലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ആ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ ഭാര്യ അന്നവന്റെ കിടപ്പുറയുടെ പാതിയാകണമെന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം. ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ കടയല്ല, ഇത് ലണ്ടന്റെ കടയല്ല, ഇത് ഏതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യന്റെ കടയല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനപ്പുറം ബോംബെയിലും ഹൈദരാബാദിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമൊക്കെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കാറിന്റെ ഉടമയാരാണ്? അവന്റെ ഭാര്യ ഉടമസ്ഥൻ, അവന്റെ ഭാര്യ താക്കോല് കിട്ടിയവന്റെ കിടപ്പറയിൽ ഏതൊരുത്തിന്റെ ചാവിയാണോ കിട്ടിയത് അവന്റെ ഭാര്യയെ വെച്ച് മാറുന്ന ലൈംഗികത മുഴുവനും അരങ്ങെടുക്കുന്നൊരു ലോകത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, എന്നെ കേൾക്കാനോട് തടിച്ചുകൂടിയവരോട് എന്റെ ജീവിതത്തിനോട് വസിയ്യത്തായിട്ട് പറയാറുള്ളത്, അല്ലാഹുവിന് മലക്കുകളുണ്ട്. ആ മലക്കുകളുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട്.
റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാ, പൊന്നുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും നീ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും നീ കിടക്കുമ്പോഴും നീ നടക്കുമ്പോഴും കാലിനടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുമ്പോഴും കൂലിപ്പണി ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് രാമന് കാത്തിരി മാന്യന്മാരായ മലക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മലക്കുകളുടെ ജോലിയാണോ ഓരോ മലക്കുകളെ പറയാനുള്ള സമയമില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലക്കുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാ. അവരുടെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ സന്ദർശിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാരാ, ചെറുക്കലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മലക്കുകൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ആരറിയില്ലെങ്കിലും മലക്കുകൾ അറിയുന്നുണ്ട്. കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭം എന്ന പേര് പലിശക്ക് കൊടുത്താലും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കച്ചവടക്കാരന് ദിവസത്തിന്റെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ മലക്കുകൾ അറിയുന്നില്ലേ? അവരെഴുതി വെക്കുന്നില്ലേ? അവരുടെ കെണ്ണോട്ടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ മലക്കുകൾ അറിയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവരറിയാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരു നാവ് പോലും ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേറൊരു മലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരില്ലേ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ സൂക്ഷിക്കുകയാ. പെട്ടുപോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരില്ലയോ? ഒരു മലക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വരില്ലയോ? ആരെന്നറിയോ? ഗർഭാശയത്തിന് 4 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ അല്ലാഹു മലക്കിനെ പുറത്തുവിട്ടു. ആ മലക്ക് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ 4 മാസം പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ ആയുസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ എത്ര നാള് ജീവിക്കണം, ഇവൻ ഏത് ദിവസം മരിക്കണം, ഇവൻ 7 ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകണം. ഒരു മലക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരേ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഒരു മലക്കാണ്. വെച്ച ആയുസിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വരുന്നതും ഒരു മലക്കല്ലയോ, വരുന്നതും ഒരു മലക്കല്ലയോ? കാവുകൾ ഇറങ്ങാ മലക്കഴനായി എഴുതി വെച്ചതും ഒരു മാലാക, അത് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചതും ഒരു മാലാക. എഴുതി വെച്ച മലക്കേ നീ തന്നെയല്ലയോ? നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പുരാനല്ലോ. ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു വിടണ്ടാണ് മലക്കഴനായി ില്ലേ മനുഷ്യ, പ്രധാനപ്പെട്ട മലക്കല്ലേ മനുഷ്യ. വരികയല്ലേ വരികയല്ലേ? ഒരു ദിവസം അസ്രായീൽ വരികയില്ലേ? സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റി നിന്നവരല്ലേ? മൗത്തെന്ന സിംഹം കൊന്നതത്ഭുതമല്ലേ? കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്തവരല്ലേ? ശവമഞ്ച യാത്ര ചെയ്തത് അത്ഭുതമല്ലേ? ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിരച്ചില്ലേ? അവർക്കുള്ള ഹാലറിയാത്തത് അത്ഭുതമല്ലേ? പൊന്നുമോനെ, മൗത്തെന്ന സിംഹം കൊല്ലാത്തതാരെയാ? ഫിറൗനിനെ കൊന്നൊടുക്കിയ, സദ്ദാദിനെ കൊന്നൊടുക്കിയ, കാറൽമാസിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ച, ഏംഗൽസിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ച, പോൾ പോട്ടിയുടെ റൂഹ് പിടിച്ച, അലക്സാണ്ടറിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ച, മുസോളിനിയുടെ റൂഹ് പിടിച്ച, നെപ്പോളിയന്റെ റൂഹ് പിടിച്ച, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ റൂഹ് പിടിച്ച, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ റൂഹ് പിടിച്ച പൊന്നുമോനെ, ലോകത്തുള്ള ഏകാധിപതികളുടെ സർവാധിപതികളുടെ വിദൂഷകനായ ഭീർബലിന്റെ രക്ഷയില്ല, നാട് ഭരിച്ച അക്ബറുടെ രക്ഷയില്ല. പുതിയ മതമുണ്ടാക്കി അക്ബറിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു, അക്ബറിന്റെ ഭീർബലിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു. എല്ലാവരെയും റൂഹ് പിടിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാക്ഷാൽ റൂഹ് പിടിച്ചതാരാ?
സാക്ഷാൽ പാട്ടാക്കിയുടെ രൂപ പിടിച്ചതാരാ രൂപ പിടിച്ച ഏത് ഏകാധിപതിയും ഏത് സർവാധിപതിയും ഏത് സച്ചാധിപതിയെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ രൂപ പിടിച്ചമാരാക കാവിലുള്ളവരാണ് മലക്ക് അസറായി ചെറുക്കളയിൽ വരില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരില്ലേ എന്റെ ആളാണ് എന്റെ ആയുസിലേവ് എന്റെ ആയുസിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു നാളത്തെ സൂര്യോദയം നീ കാണണ്ട എന്നങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചു പോയാ സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരെ കൊല്ലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാളടുത്ത് അസഹായിന്റെ കൂടെയുണ്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കടാ നീ ആരാ ഞാനാണ് കാവിലുള്ള മലക്ക് അസറായി ഞാൻ മരണദൂതൻ. മലയാളത്തിന്റെ നോവലിസ്റ്റ് MGയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി. MG വാസുദേവൻ നായർ മഞ്ഞെന്ന നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച്. രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി, ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയെ പോലെ രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളി വരും. ആ കോമാളിക്ക് രംഗബോധമില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. കോമാളിക്ക് അത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉപ്പ വരിക വരിക വരിക. രംഗബോധമില്ല കോമാളിക്ക്. മോനെ ഒരു മലക്കാണത്. കാബിലുൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റായീൽ. കാബിലുൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വരും. നമ്മൾ പറയും അസ്റായീലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നൂടായിരുന്നു. അസ്റായീലിനോട് അസ്റായീലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ജിബ്രീൽ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒതുക്കില്ല. ഇനി കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരലോകം വരെ എത്തണ്ട്. ഇത് 2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരൂല ഈ വിഷയം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ സമയത്ത് അസ്റായീലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നൂരാന്ന്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മഞ്ഞ കാർഡ് വരുമല്ലോ, വരാൻ പോവുക. അപ്പൊ ഏതിനും ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടല്ലോ. അസ്റായീലെ നീ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാത്തത് എന്താ? അപ്പൊ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയും, നിനക്ക് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നല്ലോ. എപ്പോ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? എപ്പോ? അസ്റായീൽ പറയും, ഞാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ. എപ്പോ? ഇതാ ഇന്നലെ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ. ഇന്നലെ ഞാൻ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ. നിന്റെ പള്ളിയുടെ വിരാരത്തിൽ നിന്നെ ആള് മരിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ? അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയോ? അടുത്ത ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിലാണ് വരുന്നതെന്നറിയാൻ. ഭാര്യ ഭർത്താവ് വന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോ മണവാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് മണവാളനെ ഞാൻ പിടിച്ചു പോയില്ല. ഇതര സിന്ദഗി മേ ദുൽഹൻ ബനേഗാ, ഉദര സിന്ദഗി മേ ജനാസാ ഉടേഗാ. മണവാട്ടി ചമഞ്ഞിരുന്നപ്പോ മണവാളനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയില്ലയോ? അപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് പോയില്ലയോ? നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഇന്നലെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മക്കള് കരയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? എടാ എടാ ചമ്മാടി, നാളെ നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ മക്കള് നിലവിളിക്കുമെന്ന് നിനക്കോർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അടയാളമാണ്. നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ തലമുടി നരക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? കറുത്ത തലമുടി നരക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? എടാ വെയിൽ കൊണ്ട് നരച്ചതല്ലോ, പ്രായം വന്നിട്ട് നരച്ചു പോയതല്ലേ? ഇത് വെയിൽ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ നരച്ചതല്ലോ, പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഓർമ്മിപ്പിച്ചതല്ലേ? ഞാൻ വരാൻ പോവാ, സമയമെടുത്തു 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 എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്തേ നീ തയ്യാറായി നിന്നില്ല എന്ന് അസ്റായീൽ ചോദിക്കുമല്ലോ. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ഹബീബായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അസ്രായീൽ വരെ സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും റൂഹ് പിടിച്ച മാലാഖ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം സന്ദർശിക്കാൻ വരുമെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാവുക. അല്ലാഹു ആ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ആ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഒരൊറ്റ ബോധം ഒരു മലക്കന്റെ വീട്ടിൽ വരും എന്ന ഒരു ബോധമുണ്ടായാൽ പിന്നെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ തെമ്മാടിയാവൂല. ആവോ? ആവോ? ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരെ, ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ബോധമുണ്ടാകണം. ഏത് ബോധം? അസ്രായീലിനെ കണ്ടാ തീരുവോ? അസ്രായീലിനെ കണ്ടാ തീരുവോ? ഇനി അടുത്ത മലക്കുകളെ വീണ്ടും കാണണം. തീർന്നില്ല, പരലോകം വരെ നമുക്ക് എത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സമയത്താവുകയും ചെയ്യും. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ? അസ്രായീൽ വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയാൽ, അസ്രായീൽ വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയാൽ, റൂഹ് പിടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, ആ ഭാര്യ ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ 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 അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക തഅഖുദു റൂഹ മിൻ ബൈനിൽ അസബി വൽ ഖസബ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്, ഞരമ്പിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്, അസ്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്റെ റൂഹിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ മരണവേദന നീ വിവരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ദുആ, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ദുആ അവസാന നിമിഷം സക്കറാത്തിന്റെ വേദന വിവരിക്കാൻ തങ്ങളെ നിന്റെ ഉമ്മായുടെ ദുആയാ. മരണത്തോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട്? സക്കറാത്തിന്റെ വേദന വിവരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്? ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൂമിയിൽ അസ്രായീൽ വരുമ്പോ മാന്യമായിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ മരണാസന്നനായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു ചുറ്റുമട്ടം നിൽക്കുക. മഹാന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്ത നാളിച്ചപ്പോ ആരാ സലാം പറഞ്ഞത്? അസ്രായീൽ വന്നു സലാം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മടക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്രായീൽ വന്നപ്പോ ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി കരയുക. ഉപ്പ കട മരിക്കാൻ പോവാ. മഹാനായ ഉപ്പ, ഷെയ്ഖായ ഉപ്പ, പണ്ഡിതനായ ഉപ്പ. ഉപ്പ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മക്കള് ചോദിച്ചു, ആരാ ഇപ്പൊ സലാം പറഞ്ഞത്? ചിലര് പറയും മരിക്കാൻ നേരത്തിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടല്ലോ. അസ്രായീൽ വന്നു, വാതിലി വന്നിട്ട് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു, ഞാൻ സലാം മടക്കിയതാ. അല്ലാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ. മോനെ, ജീവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകണോടാ. അസ്രായീൽ വരുമ്പോ സലാം മടക്കിയിട്ടതാ, ഞാൻ വരാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക. എനിക്ക് വേറെ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് തന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സദഖകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇബാദത്തിൽ അല്പം കുറവാണെങ്കിലും എന്റെ സദഖയും എന്റെ ദാനധർമ്മവും എന്റെ മനസ്സും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ റെഡിയാന്ന് പറയാൻ മലക്ക് വന്ന് വിളിക്കും. നിന്റെ 4-ാം മാസത്തെ ആയുസ് തീർന്നിട്ടോ പോകാം. മരണമേ നീ എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു, ഒരു കാമുകിയായി ഞാൻ നിന്നിലലിയുന്നു. മരണമേ നീ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നോ, വിരൂപനാമെന്നെ നീ എന്തിനു മോഹിച്ചു. മരണമേ നീ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നോ, വിരൂപനാമെന്നെ നീ എന്തിനു മോഹിച്ചു. മരണമേ, ഒരു കാമുകിയെ പോലെ നീ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ വിരൂപനായ എന്നെ കാമുകി നിനക്കെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മരണമെന്ന കാമുകി പറഞ്ഞവർക്ക്, ഞാൻ സൗന്ദര്യം നോക്കി പ്രേമിക്കുന്നവളല്ല. വിരൂപനും കറുത്തവനും എടുത്തവനും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരേണ്ടതാണെന്ന് കാമുകിയെ പോലെ മരണമെന്നോട് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ, അനക്ക് മറ്റു നിദ്രയിൽ ലയിപ്പതിന് മുമ്പതായി എനിക്ക് ദീപദൂരമുണ്ട വിശ്രമം നടക്കുവാൻ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകിയ ആയുസ് മുഴുവനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മത്സരിക്കണം. എന്തിനാ മത്സരിക്കണ്ടേ? അസ്രായിലിന്റെ അടുത്ത് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കണം. അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ. പൊന്നു സഹോദരിമാരെ, അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകണം. ചെറുപ്പക്കാര് മത്സരിക്കണം. എന്തിനാ? മമ്മൂട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിന് ആദ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. പിന്നെ വിഷുവിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ റിലീസായ സിനിമയുടെ ആദ്യ ടിക്കറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ. കൂലു തൊക്കിപ്പേർ അള്ളാഹു. പിന്നെ കിട്ടുന്ന സമയം മത്സരിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്താവ് മത്സരിക്കണം. എന്തിനാ? അടിക്കാനല്ല. ഭാര്യമാര് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന് അടി കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. മന്ത്രിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്? എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ, പത്രമൊന്നും വായിക്കാറില്ലേ? ഭാര്യ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ്. ഭാര്യ അടിക്കാൻ നേരത്തെ പറയാ, ഞാന് സ്റ്റേറ്റ് കാലം സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലീസുകാർ അകമ്പടിക്ക് വരുന്ന മന്ത്രിയാണ് ഞാനൊരു ഫയൽ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ എത്ര കാത്തു നിൽക്കണേ, അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ തുടരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നടക്കൂല. ഭാര്യ മാതിരി അടി അടിച്ച പാവപ്പെട്ടവനെ മുഖം കണ്ടില്ലേ? 2.5 കോടി കിട്ടാ ഇമാതിരി അടി അടിക്കുക. ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുമ്പോ അള്ളാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയാ ആഫിള പരിപാടി അവിടെ പാളിപ്പോയി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ എന്ന് വർത്താനം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആരാ? ഉമറെ, നിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നീ ഒരു വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇബ്ലീസ് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് മാലക്കീക ശൈത്താനു സാലിക്കൻ ഫജ്ജൻ കത്തു ഇല്ലാ സലക ഫജ്ജൻ ഗൈറ ഫജ്ജിക യാ ഉമർ. ഉമറെ, നീ വരുന്നത് കണ്ട ഇബ്ലീസ്, സർവ്വ മനുഷ്യനെയും പേടിയുള്ള ഇബ്ലീസ് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ഇബ്ലീസിന് പോലും നിന്നെ പേടിയാണ്. മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമർ വരുന്നത് കണ്ട ഓടും, അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ്. കിസ്രയിലെ ചക്രവർത്തി കിസ്റാബരിക്കും കൈസറും ഞെട്ടുന്നടാ, മിസ്രിൽ മുഖൗഖിസ് കേട്ടുടൻ വിറയ്ക്കുന്നതാ. കിസ്റ ചക്രവർത്തി പേടിച്ചു പോകും പേര് കേട്ട. അങ്ങനെ കിടുകിട വരയ്ക്കണ ഉമറിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ അങ്ങനെ 4 വർത്താനം പറഞ്ഞു. ഉമർ ചോദിച്ചേ, നീ ആരോടാ വർത്താനം പറഞ്ഞത് നിനക്കറിയാവോ? നമ്മളെ ആരോടാ നീ വർത്താനം പറയണെന്ന് അറിയാവോ? ഞാൻ ആളാരാന്നറിയാവോ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ വർത്താനം പറയാ? ഉമർദാന്റെ ഭാര്യ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഭാര്യമാര് വർത്താനം പറയാറുണ്ട്. വഹുവ ഖൈറു മിൻക, അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ആളല്ലേ. നടക്കൂല മോനെ, ഈ സാധനത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പൂരം നടക്കൂല. ഇതൊരു വല്ലാത്ത പടപ്പാണ്. പെണ്ണെന്ന് ഭാര്യ എന്ന് പറയണ പെടപ്പ്, അതൊരു വല്ലാത്ത പടപ്പാണ്. ഉമർദാന്റെ ഭാര്യ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ താഴെയല്ലേ. നിങ്ങളാ വലിയ ആളാവണേ. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഭാര്യമാര് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വഹുവ ഖൈറു മിൻക. ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഭാര്യ റസൂലുള്ളാഹിനെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചിട്ട് തള്ളം കൊടുത്തു. നബിയെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തള്ളി. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഉപ്പ കയറി പിടിച്ച് നബിയെ തള്ളണം. അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ സഹാബിയോട് ഒന്ന് വിട്ടേരെ. ഇതിനേക്കാളും വലുത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, വളരെ കുറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞ നബീന റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അമ്മായിപ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ എന്തൊരു മോശം പരിപാടി. അങ്ങനെ മോളെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാക്കയാണ് എന്താ വെറും കാക്ക. വിട്ടുപോയി എന്തേലും ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്തേലും വിളിച്ചു. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അമ്മായിയപ്പൻ മലപ്പുറത്ത് പോയി അമ്മൂസം കാക്കാന്ന് പറയും. അമ്മൂസം കാക്ക, ഇവിടെ കാക്കാന്ന് മാത്രം പറയും. ശരിയായി, വേറെ ഒന്നും ആവാനും നല്ല കാര്യം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാക്കയെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയെ എഴുതണം. ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയെ കാക്കയെന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ അതിന് ശേരുണ്ട്. കാരണം കാക്കയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അത്യാഗ്രഹം. മോനെ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചപ്പോ അത്യാഗ്രഹം ബുദ്ധി കാക്ക എന്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണോ? മോൻ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മോൻ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാപ്പാക്ക് അത്യാഗ്രഹം 10 ലക്ഷം, കാറ്, സ്വർണം. നമ്മുടെ മോളെ വേറെ ആള് കെട്ടിക്കുമ്പോ ഈ മേടിച്ചവരെ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ കാക്കയെന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിയുടെ പേരിന് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും ഈ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ. അള്ളാഹു സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരത്തെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കണം. ഒന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര പെൺകുട്ടികളായി സമുദായത്തില് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരത്തിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ കഴിവില്ലാതെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കോലാകുള്ള തുണി വിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പിതാക്കൾ. അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മത്സരിക്കണം. എപ്പോ എന്നാ അസറായിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ജുവൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഖാബറ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദിക്ർ ചെയ്യുകയാ. അതേ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പള്ളിയിൽ പോകും. ഒരു ദിവസം സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുവൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദിക്ർ ചൊല്ലുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇശ്റാഖ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ജുവൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, അങ്ങേ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു നബിയേ, ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു നബിയേ, ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു നബിയേ. അങ്ങനെ സുബഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇശ്റാഖ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ? ഞാനെന്റെ സുബഹി മുതൽ ദുഹാ വരെ തസ്ബീഹ് ദിക്ർ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നബിയേ. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം എനിക്കാണിയ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇങ്ങനെയാവണം ജീവിതം നബിയെ. ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു നബിയെ, ഇന്ന് ഞാനാ ജയിച്ചത് നബിയെ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ആർക്കായി? എനിക്ക്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു. ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലാതെ കൊങ്ങായിക്ക് കുത്തിപ്പിടിക്കാനല്ല. അങ്ങനെ ഇസ്രാഖ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങിയില്ലേ? പൊട്ടിച്ചു നബിയെ, ഞാൻ ഗുഹാവരെ ഉത്തരേന്ദ്രിക്കാൻ നബിയെ, ഇന്ന് പ്രതിഫലം എനിക്കാ കൂടുതൽ. നമ്മുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെ പറയും. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ജുവൈരിയ, 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 നീ എങ്ങനെ മെനയേണ്ട ജുവൈരിയ. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നിനക്കല്ല, എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രതിഫലം. കാരണം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ദിക്ർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ദിക്ർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞാൽ സുബഹി മുതൽ ദുഹാ വരെ എഴുന്നേൽക്കാതിരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഏത് ദിക്റാണ് നബിയേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി നസ്അലുഹി വരിദാ നഫ്സിഹി വഅദല ഖൽഖിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. പഠിച്ചു കൊള്ളുക സഹോദരങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ സൂറത്തുൽ വാഖിയ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സിനത അർശിഹി വരിദാ നഫ്സിഹി وعدد خلقه ومداد كلماته. ഈ ദിക്ർ സുബഹിക്ക് ശേഷവും വൈകുന്നേരം രാത്രിയിലും പറഞ്ഞാൽ സുബഹി മുതൽ ദുഹാ വരെ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ചു ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ? പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കാണേണ്ടതല്ലേ? അസ്റായിൽ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ? ആരോട് വിട പറയുകയല്ലേ? ഈ മയ്യത്ത് കെട്ടിലെത്തിയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. കെട്ടി കെട്ടി 3 കെട്ടും മുറുക്കി കെട്ടി 6 കാലിൽ കട്ടി നീര് നിന്നെയും കെട്ടി ഭാര്യ മക്കളോട് പോലും ഇടയും ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുറക്കെ ചൊല്ലി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര, പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര, തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത യാത്ര, തിരികെ വരാത്തൊരു യാത്ര. ഇനി മലക്കുകളുടെ ലോകമാണ്, ഇനി മലക്കുകളുടെ ലോകമാണ്, ഇനി മലക്കുകളുടെ ലോകമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ,
മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പുതഞ്ഞിട്ട് 6 കാലുള്ള കട്ടിൽ കേട്ടിട്ട് ഭാര്യ മക്കള് സലാം പറയുകയാണ്. ഭാര്യ മക്കള് സലാം പറയുകയാണ്. നീ അതാ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ചെറുക്കൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്റെ മയ്യത്തങ്ങടെ നിരത്തി കിടക്കുകയാ. ആരാ നീ ആരാ? ഈ നാട്ടിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നടന്നവരല്ലേ, അഹങ്കാരത്തോടെ നടന്നവരല്ലേ? സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ, വിധി വന്ന കീഴടക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഓരോവരിൽ 6 സിക്സ് അടിച്ച കൈപ്പേരിന്റെ ഭൂരം നടക്കുകയല്ലേ. പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായ എന്റെ യുവരാജ് സിംഗിന് തൊണ്ടക്കുഴിയിലാണ് ക്യാൻസർ വന്നത്. പൊന്നെ പൊന്നെ പോലെ ഒരുപാട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നടന്ന നിന്റെ മമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് വന്നത്. മലയാളികളായ ചെറുപ്പക്കാരാ, തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ 2.5 മണിക്കൂർ നിന്റെ കുടുകുടാ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ഇന്നസെന്റിന് ക്യാൻസർ അല്ലേ വന്നത്? എന്തേ 2.5 മണിക്കൂർ ചിരിപ്പിച്ചവന് രോഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെടുയുമോ? തിരിങ്ങാതെ സിനിമാ നടൻ ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചികിത്സക്കുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രോഗം ഭേദമായി. ആ സമയത്താണ് ഭാര്യക്കൊരു വേദന. അതേ സമയത്ത് ഭാര്യയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തപ്പോ ഭാര്യക്ക് റിസൾട്ട് വന്ന് ക്യാൻസർ ആണ്. ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞത് എന്റെ രോഗം ഭേദമായി. അന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയത്. ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ 200-ലധികം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവന് ഒരു തിരക്കഥയിൽ പോലും ഭർത്താവിന്റെ ക്യാൻസർ മാറുന്നതിനാണ് ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് ക്ലൈമാക്സിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു റൊമാന്റിക് ഭാവനയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തത്തിന്റെ നാടകീയതയിലൂടെ ജീവിതം പോകുമ്പോ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പല്ലുമുറ്റത്തും മലന്ന് കിടക്കില്ലേ, സന്തൂക്ക് കെട്ടിലിന്റെ മൂടി മാറ്റില്ലേ. ആ സമയത്ത് നിന്റെ പിറകിലെ കൈകെട്ടുന്നതാരാ? ആ പിറകിലെ കൈകെട്ടുന്നതാരാ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് 2 ദിവസം മലക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ വരപ്പെടാ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നമ്മളെ മരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ആകാശത്ത് നിന്ന് 10,000-കണക്കിന് മലക്കുകൾ വരട്ടെ. അവര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൈകെട്ടട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് പോവുകയാ. എന്താ നബിയേ കാല് തറയിൽ ചവിട്ടാത്തതെന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി പറയുകയാണ്, ഈ സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ 70,000 മലക്കുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മലക്കുകൾ തിരക്കല്ലേ എന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കാല് ചവിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നിബിധങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാണിച്ചവര് നാളെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മരമരെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാല് ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. 10,000-കണക്കിന് മലക്കുകൾ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് അവര് പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു വആഫിഹി വഅഫു അൻഹു വഅക്രിം നുസുലഹു